नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र महाशिवरात्रि उपलक्षे समस्त मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि मीन राशि होता है तेबे यही भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु एही पवित्र महाशिवरात्रि दिन हेबाकु थिबा प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे की प्रभाव पकाउछि। देखंतु आमर आजिर एही भिडियोटी मीन राशिर व्यक्ति विशेषंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानिपारिबे। देखंतु आपणकर मीन राशि रे एही महाशिवरात्रि दिन बुध आसिबे आपणकर प्रथम गृह को माने आपणक राशि को चलिबे जेउठारे राहु एवं शुक्रंक सहित रही निजर समभाव बनाइबे जहा फलरे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल देब। ता सहित देखंतु देवगुरु बृहस्पति एही फेब्रुआरी 4 तारिख दिन बकरी मार्गी होइछंती एवं बुध शुक्र निजर राशि परिवर्तन करिवे। तेणुकरी आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आपण देखिबे। विशेष परिवर्तन आपण देखिबे कारण आपणक राशि रे आपणकर प्रथम गृह रे 3टी ग्रह एकत्र रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि परठारु आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति करंती एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न रहिछि जहा भी द्वंद्व रहिछि आपण कमेंट बॉक्स रे पचारि पारंती। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखिबा अत्यंत आवश्यक जे आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि रे आधारित होइछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानि नाहंती एवं आपणक नाम राशि को व्यवहार करी समस्त कार्य करूछंती तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निजर जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान लिखि जणांतु। आमे आपणकर जन्म राशि लग्न नक्षत्र जणाई देबु जहाको व्यवहार करी आपण भविष्यत रे जेकोनसी शुभ कार्य हेउ बा मांगलिक कार्य आपण करि परिबे एवं एहा आपणक पई बहुत शुभ रहिबो। ताहाले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसिबो एही महाशिवरात्रि दिन एवं एही प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे। देखंतु आपणकर आर्थिक समस्या अधिक रहिथिला। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले एवं ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलिथिला। पर्थ को केंद्र करी हेउ किंबा अलगा कोनोसी कार्य को केंद्र करी आपणक परिवार रे खुशीरा वातावरण नथिला। आपणक स्वास्थ्य खराब रहुथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखुथिले। आपणकर अଯଥା खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संततिक पई आपण बहुत चिंतित रहुथिले। आपणक व्यापार रे लॉस चलीथिला। प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। दाम्पत्य जीवन रे छोट बड़ कथा को नै कलह लागी रहुथिला। आपण बहुत मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले। आपणक शरीर रे पीड़ा जंत्रणा सब बेले लागी रहुथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा बे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउछि।
ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ରାହୁ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଗୁରୁ, ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ, ସପ୍ତମ ଗୃହରେ କେତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ହେବା ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ରହିଥାଏ, ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୀନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂର ଗୃହ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଗୃହ। ତେଣୁକରି ରାହୁ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏ ତିନି ଜଣ ଏକତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ୱିକ୍ ରହିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହିଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବନି, ସେହିଭଳି କିଛିଟା ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ନଚେତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରୁ ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧାରେ କରଜ ରହିଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଥିଲା ଆପଣ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛିଟା କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ମଧୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଗୃହ ହେଉଛି ଦଶମ ଗୃହ ଏବଂ ଦଶମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଆସୁଥିଲା। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଧନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମଦାନୀଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବନି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିପାରେ, ଉଭୟ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଉଭୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ବିଚାରଧାରାକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଥା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ଏହିଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସନ୍ଦେହ ଏହିଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଆସିବ, କାରଣ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।